Salam alaikum, Azul, bonsoir. Je ne voudrais surtout pas affecter votre morale par les temps qui courent, où la médiocrité le dispute à la suffisance, où les tempéraments hyperdimensionnés des uns et des autres ont franchi toutes les limites de la mégalomanie et de la grandiloquence, au point où nous avons perdu jusqu'à notre capacité à l'indignation, où tout nous semble normal, normalisé, banalisé, au point où les pires excès nous semblent relever de la routine. De pseudo-politiciens, des archétypes du larbinisme, du populisme, du mensonge débridé, qui ne se refusent aucune outrance et qui nous imbibent tous les jours de leurs postillons en rafale comme autant d'eau usée jusqu'à annihiler en nous les normes mêmes de la raison et du simple bon sens et de la pudeur aussi. Je vous parle bien sûr de la communication des uns et des autres, de ces meetings des campagnes électorales, des discours du chef d'état-major de l'armée, de ces relais du régime, comme ce monsieur qui représente l'autorité nationale indépendante, Yaourdi, des élections, ou de cet autre qui a été bombardé, monsieur droit de l'homme, ou de cet autre encore qui déploie un zèle très particulier à défendre ceux qui le couvent et qui dans le même temps insultent jusqu'à la notion même de ses fonctions de ministre de la communication et de porte-parole du gouvernement. Mais écoutons-les plutôt, du moins quelques-uns parmi eux, pour nous faire une idée précise sur l'ampleur du sinistre. Une petite précision, parmi les interventions de Mokri que vous allez voir, vous allez en visionner une qui date un peu, mais comme elle est dans l'air du temps, et pour vous dire combien ces gens n'ont plus de frein, combien ils se permettent tout ce qu'ils veulent avec une grossièreté sans limite, nous l'avons mise avec les autres. Nous nous excusons par avance de ce que nous allons vous infliger maintenant. حالتهم راها ما تعجبش الغيطه مغيطه الكليكه عندنا ما تحشمش الشبيبه نايضه راهو داير روحو ما يسمعش المزبله واجده والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسه ماكلات صفحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الاميمه ما نسات كبدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات يا الخاين لاقت بك من يدك هربت ما ولات تروح وقاع تطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك الضيبع بقرت لي تمام ما تنباع توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خطيك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك تتنحو قاع بيت من ريفوليسيون باسيفيك يا منتي ما نهناش ملكية ما نبراش واش ما خسرناش في برمة العياش شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفراش يا منتي ما نهناش ملكية ما نبراش واش ما خسرناش في برمة العياش شبيبة ما تعياش ولاش سماحولاش. Nous allons écouter les vidéos que je vous avais promis. لأن الشهيد يشفع في 70 رجل من أهله والجزائر بها 1.5 مليون شهيد في ثورة التحرير إذا كل واحد منهم يشفع في 70 هذه أكثر من 100 مليون إذا الجزائريين يدخلوا للجنة كلهم ويزيدوا يدخلوا معاهم المغرب العربي
الدين لتحقيق أهداف سياسية، يعني الإسلام دعاة حضارة، دعاة قيم. نحن في العزب نسعى إلى التسويق لسلوكات الرسول صلى الله عليه وسلم في أفعالنا، في أقوالنا، في ممارساتنا داخل الحزب. من هذا المنطلق نسوق، وهذا دورنا كسفراء لديننا الحنيف. أنا أقول للشعب الجزائري: عليكم أن تتأسوا بالحركة الوطنية وبمصطفى بن بولعيد، وأن تنظروا إلى هذه الانتخابات أنها فرصة. وإذا أردتم أن تنتقموا من التزوير اللي كان موجود، اذهبوا للصناديق، انتقموا مؤسسيا، انتقموا حضاريا، انتقموا سلميا. هذه الانتخابات قد تكون فرصة كبير. ثم ما تعرفوش الطحين وي من بكري فيكم واحد السنه تاع بلي ما عندكمش. كيفاه؟ رايحين نخفف، إذا كان فيه الفساد بزاف نهبطوه تحت 50%، بالك 40%، بالك تكون الشون قوي نهبطوه تحت 35%، باش نهبطوه للصفر ما يقدر حتى واحد. لأن اللي خلق الفساد هو ربي سبحانه وتعالى، راه جبناك بخير الفراج يا سيدي. واحد عاد يخاف لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. تحنوني وراجلي وتبغيني وتخاف عليا وتغير عليا. ماي جاد، واو. قل إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات. الجميلات والحسنوات ودون ذلك وراء المشكل. فيها اللي معلمة، فيها اللي محامية، فيها اللي في الإدارة، فيها اللي في الأعمال، فيها اللي في الجامعة أستاذة، فيها إلى غير ذلك من الفئات. الحمد لله، هذا فضل من الله. ونفتحوا الباب ثاني يا سيدي، على الأقل بناتنا ها اللي مش متزوجة تتزوج ها اللي مش متزوجة تتزوج فهمتني؟ واللي مش متزوج يقدر يتزوج. فهمت؟ والله جميل يحب الجمال. ماي جاد، واو. باش تكون قهواجي يليق يكون عندك شهادة إثبات المستوى ويكون عندك شهادة الكفاءة المهنية. لو تدخل القهوة تقول له القهواجي يقدر يتضارب معك، هو قهواجي ولكن ما يرضاش بها، هو يخدم فيها. فتقول له يا الرئيس، يا مستاش، يا المعلم، يا سيد الناس، باش يجيك تقول له قهوجي والله ما يجيك إلا من رحم ربي وأتى الله بقلب سليم. وقهوجي والله ما يحب. راه غتقول لهم عباك حنا كي رانا نديرو في الحمله، ايماجين انا راني ندير في الحمله، يجوز واحد يدير لك قيو، واحد يقول لك نفوطي عليك تروحي تدي الشكاره وما دير والو. مازال ما فهموش حاجه، مازال ما فهموش باللي حنا دوك حنا عندنا برنامج ندخلو باش نغيروا ما يقعدش البرلماني روبو داخل الدوره الاستثنائيه ولا العاديه اللي ينعقدها يرفد يدو ناعم يرفد. مشكلة بالنسبة للكتلة الحية. ملي بدينا الانتخابات وحنا مشكل الميكرو، لازمنا مختصين. رجاء احنا بحاجة أن الجزائر يكون عندها مختصين في كل المجالات.
تزوير بتاتا أنا في لا الانتخابات أستطيع أن أقول بأنه لن يكون المقبلة. هناك تزوير، لا أستطيع أن أقول. لكن يعني توفرت بعض من الضمانات. نعم. توفرت بعض من الضمانات لا خلينا توجد أن نتجه. ضمانات، توجد هناك تصريحات سياسية، توجد هناك بيئة سياسية جيد. مناسبة. ما له هو واقف جهته عطاته يذهب كي صافحها يصوروه عمي ربح فاق توحيد تاع الثوره سي محمد. جا قدام الشيخ قال له اسمعي او الشيخ ما يصافحش، انا يا نبوس روحي نبوس. سامحونا nous sommes profondément et sincèrement désolés d'avoir dû vous infliger ça, mais ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a des centaines de vidéos dans ce type-là, des centaines. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, vous en aurez à visionner jusqu'à plus soif. Algérie, hallucinante campagne électorale, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai ici avec moi Abbas Hamadan, universitaire, militant politique. Abbas, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Azul Flaoun, bonjour, salam alaikum. Merci. Anis Al-Qama, psychologue, militant politique. Anis, merci d'être là. Merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Merci beaucoup. Nous allons être rejoints tout à l'heure par Maître Issa Rahmoun, avocat, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Abbas Hamadan, tout à l'heure, quand vous regardiez ces vidéos, vous ne pouvez pas vous empêcher de prendre votre tête entre vos mains et vous soupiriez, je vous regardais de biais comme ça, du coin de l'œil. Ça vous a inspiré quoi, ces sorties? C'est vraiment un sentiment de consternation, d'affliction et de consternation, en même temps de tristesse de voir notre pays à quel niveau ils l'ont mis, ces gens-là qui nous gouvernent. Et au-delà de cet aspect un peu de folklorisation de cette campagne électorale, de carnavalisation de la campagne électorale, moi ce qui me fait peur le plus, est-ce que cette façon de spectaculariser la politique ne cacherait pas des choses beaucoup plus dangereuses pour notre pays? Parce qu'on ne peut pas détacher cette élection, c'est les élections électorales, avec ce qui s'est passé depuis le début du Hirak. On a eu le droit à une parodie électorale de l'élection présidentielle. Je pense que c'est la première étape de leur projet. Hein. Ils ont un projet politique. Donc la première étape, c'est d'imposer un président marionnette, M. Tebboune. Et puis la deuxième étape, c'est la révision de la Constitution. La révision de la Constitution, s'il y a une chose à retenir, c'est l'article 37 et 91 de la Constitution qui parle de la possibilité offerte maintenant au président de la République d'envoyer des troupes à l'étranger. Oui. Voilà. Donc d'envoyer avec la condition, donc le président avec la condition d'avoir une validation des deux assemblées, des deux tiers. Voilà, des deux tiers, le Sénat et l'Assemblée. Des deux chambres. Des deux chambres. Parlement. Voilà, Oui. le Parlement et le Sénat. Donc, ils avaient besoin d'avoir une assemblée, mais vraiment, de toute façon, ils ont déjà la liste des députés, tout est fait. Et maintenant, tout cela, c'est de l'habillage. On est dans la commedia dell'arte. Tout est décidé, tout ça. Donc, d'ailleurs, il le dit, Mokri, il le dit, nous n'avons aucune garantie qu'il n'y aura pas de fraude. Et il reconnaît même, il dit, allez vous venger des fraudes passées. Voilà. Hein, c'est incroyable. Hein, en fait, le mensonge chez le pouvoir, donc c'est quelque chose qui fait partie, hein, c'est consubstantiel à sa nature, hein, le pouvoir. Sauf que depuis des décennies, les Algériens, aujourd'hui, les mensonges de l'État, il leur apparaît comme court sur ses jambes, avec un long nez. Donc on le voit tout de suite, il ne peut pas aller très loin parce qu'il a les jambes très courtes. Voilà. Personne ne croit à ce qu'il raconte. J'aimerais bien qu'on revienne sur la question, parce que pour moi c'est l'enjeu principal,
c'est cette menace, ce danger-là d'envoyer des troupes. Oui, on en parlera. On en reparlera. En fait, eux, ils présentent la chose comme entrant dans un cadre géostratégique pensé en Algérie. Mais en fait, tout le monde sait, c'est que pour répondre à des agendas internationaux, pour mettre les soldats algériens au service de causes décidées ailleurs, quoi. Oui, c'est ça. Anis, sur ces sorties, c'est incroyable, ce niveau. Vous avez entendu M. Benguerina quand il dit que chaque shahid a le droit de cautionner 70 personnes de son choix pour les faire rentrer au paradis. Et comme nous avons eu 1,5 million de shahada, il a vite fait le calcul mental. Il a dit donc nous avons droit à 100 millions. Et comme nous ne sommes pas 100 millions, nous allons donner la possibilité à nos voisins du Maghreb arabe de rentrer avec nous au paradis. Mais c'est complètement hallucinant. Il y a un souci de micro. Alors, je reviens à vous, Abbas, le temps que... c'est incroyable, ça se passe en 2021. 2021, le comble n'est pas en lui, c'est pas le problème. Le comble est dans la perception sociale, j'allais dire, par les opinions publiques, que ça n'a pas choqué du tout. Quasiment, ça n'a choqué personne. Ça, on en a fait les gorges chaudes, on en a rigolé un peu. Mais imaginez qu'un même personnage, un candidat aux États-Unis d'Amérique, puisse faire une telle déclaration, ou en France, ou en Allemagne, ou... En fait, il faut avoir un culot énorme pour pouvoir accepter de dire des choses comme ça, parce que tout ce que racontent les candidats, on va dire, les plus visibles, comme Benguerina et les autres, on les réécrit, on les réécrit. Moi, j'ai peur qu'on fait exprès de folkloriser un peu cette campagne pour faire oublier justement l'enjeu qui est derrière les enjeux politiques que j'ai évoqués tout à l'heure. Yanis ? Moi, je parlerai de coupolisation de la vie politique algérienne. Coupolisation comme la coupole. Coupole. Coupolisation. Donc, je veux proposer ce terme. C'est vrai que la coupole, à certains moments... C'était vraiment un lieu de cachérisation. De cachérisation, de folklorisation à l'extrême. Et j'ai l'impression que c'est devenu un concept. Maintenant, on veut utiliser ce genre de spectacle pour, peut-être c'est un écran de fumée, pardon, qui cacherait justement ces questions-là, autant plus, très importantes, qui sont celles d'envoyer notre armée populaire à l'étranger. Mais on utilise toujours les mêmes, pour juste rester sur ce point-là de ridicule. On trouve que la rationalité maintenant en Algérie ne s'exprime plus dans les sphères publiques ou politiques. La rationalité s'exprime dans le hirak. Le hirak est largement plus posé, largement plus structuré, largement plus intellectuel. Plus moderne. Plus moderne, plus en phase avec les exigences d'un État moderne, des exigences de ce qu'on voudrait tous voir en Algérie, c'est-à-dire une gouvernance réelle et rationnelle, que ce qu'est la mascarade que nous montrent ces personnes-là. Mais tout ça est lié au fait qu'ils n'arrivent plus à même acheter une classe politique. C'est-à-dire même des personnes maintenant qui veulent faire de la politique, ils n'oseraient pas se rapprocher. Ça veut dire d'acheter des gens qui sont un tant soit peu valables. Voilà, c'est que ça s'est vu aussi. Ils sont obligés de gratter les fonds de... Absolument, les fonds de tiroir. Et ça s'est vu également lorsqu'ils ont essayé de former le premier gouvernement avec Tebboune, qui était censé être un gouvernement de technocrates. Ils ont eu beaucoup de difficultés à trouver des personnes qui allaient rentrer dans ce gouvernement parce que personne ne croit. D'ailleurs, hirakiste ou pas, même si une personne n'est pas réellement dans le hirak, mais elle ne va pas croire aux élucubrations et au délire qu'on est en train de voir de Mokri, de personnes qui sont en train de parler. Moi, je parle au psychologue. Oui. Anis Elkama, le psychologue. Oui. Comment se fait-il que la perception de l'opinion publique, de la société algérienne, soit ainsi banalisée pour ces choses-là qui auraient dû susciter une clameur, une colère, l'expression d'un rejet des intellectuels qui montent au créneau, des médias qui en font la une de leurs journaux. Or, ce genre de sortie qui aurait provoqué un tollé dans n'importe quelle république moyennement honorable ne fait pas un pli. C'est admis. Est-ce que nous sommes devenus insensibles à la dignité, à la raison, à la juste indignation? Non, je pense que vu le buzz que ça provoque dans les réseaux sociaux, oui.
ça fait réagir quand même. Dans les réseaux sociaux, oui, bien sûr, seulement. les personnes ne sont pas insensibles à cette ridiculisation de la sphère politique. Après, pour passer à l'action, les personnes, une certaine catégorie de gens, sont un peu pas dans la permissivité, mais ils sont un peu dégoûtés du fait que le Hirak n'est pas arrivé encore à pouvoir s'imposer. Mais moi, je ne sonne pas la fin du Hirak pour l'instant. On est encore en pleine transformation, Évidemment, il y a des choses qui arrivent, mais les personnes se disent que, au final, pourquoi on sortirait? De toute façon, il y aura toujours les mêmes guignols. Moi, ce que je leur dis, c'est rester auprès du Hirak, rester dans cette mobilisation-là, parce que c'est le Hirak, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est le Hirak qui est l'espace de rationalité politique actuellement. Après, sur la question importante qui est posée, parce que effectivement, c'est cette assemblée de fous qui va voter malheureusement l'envoi des troupes à l'étranger. Pour ma part, je pense que des choses aussi sérieuses que l'envoi de troupes à l'étranger doivent être débattues dans un espace démocratique. Et c'est pour ça que je me refuse de rentrer dans le sujet, est-ce que c'est important ou pas de les envoyer ou pas? Parce qu'en réalité, je pense qu'il y a des dangers aux frontières algériennes, aux frontières sud, au Mali, au Niger. Il y a des dangers liés à différents problèmes économiques, socio-économiques, géopolitiques, etc. Est-ce qu'envoyer les troupes est nécessaire pour régler ce problème? On ne le sait pas, il faut avoir les données exactes. On est dans une grande opacité. Le régime algérien ne donne pas les informations exactes de ce qui se passe aux frontières. Ça doit être discuté dans des commissions au sein d'une assemblée démocratique élue. Et toutes les options doivent être ouvertes. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas que ça soit sous injonction étrangère occidentale. Il faut que ça soit dans l'intérêt de l'Algérie et de la sphère maghrébine et saharienne. Mais et sahélienne, pardon, aussi. Oui. Nous allons sortir un peu du sujet avant d'y revenir, mais sur cette élection de l'Assemblée, de la Constitution, le référendum sur la Constitution. Oui. D'abord, ils ne l'ont pas caché parce qu'ils ne s'entendaient pas entre eux, et qu'un des clans voulant enfoncer l'autre l'a empêché de trop gonfler les chiffres. Donc ils ont été obligés de le passer à 23%. Nous savons très bien qu'ils ont pris la précaution de ne pas poser une condition minimale pour l'adoption des textes par le référendum ou le vote. Ça veut dire même s'il y a 1% de vote, ça passe. Mais sur un plan éthique, est-il possible d'imaginer un État qui se veut démocratique, qui parle d'Algérie nouvelle, d'Algérie où des élections sont sincères et transparentes? Est-il possible d'avoir comme loi fondamentale une constitution dont on laisse de côté la partie scélérate, mais qui a été votée à 23% et qui traite de sujets absolument cruciaux? Est-ce que vous, comment pourriez-vous nous expliquer le fait, je m'excuse pour la longueur de la question, qu'une telle outrance puisse passer? Moi, je n'ai pas l'impression qu'on découvre la médiocrité de ce pouvoir et son ridicule. Et aussi sa tendance à faire fi des lois, même les lois qu'il établit, qu'il impose lui-même, ou des valeurs universellement connues. Il fait fi de tout cela. On l'a vu, on a eu droit, et il faut-il le rappeler, à un président qui était momifié pendant 5 ans, qui était tourné en dérision dans toutes les chaînes de télévision du monde. On est devenu un sujet de moquerie, les Algériens. Et c'est le Hirak qui nous a redonné un peu cette fierté. Parce que ce qu'a apporté le Hirak, on est à nouveau, parce qu'on rasait les murs pendant un moment. Maintenant, l'Algérien, il marche partout où il est, la tête haute. Donc, ils n'ont pas peur du ridicule, de la médiocrité. Par contre, il y a quelque chose qui est derrière tout cela, c'est que autant le pouvoir algérien se moque et ne s'intéresse pas à ce que pensent les Algériens, autant il accorde toute l'importance à son image vis-à-vis de l'extérieur. C'est pour ça que le travail qui est fait, accompli par la diaspora, il fait très très mal au pouvoir. Donc, la seule chose, sur laquelle ils comptent, c'est le soutien ou au moins une neutralité complice de l'international.
Et donc, c'est pour ça qu'ils avaient voté en décembre 2019 la loi sur les hydrocarbures. Donc, c'était un cadeau, hein, même si elle n'est pas totalement entrée mais c'était un gage du pouvoir algérien pour acheter la complicité ou le silence de l'opinion internationale. Et la réforme de la Constitution, elle ne sert absolument à rien du tout d'autre. La seule chose qu'il y a à noter, c'est justement cette possibilité qui est offerte. Parce qu'en fait, si on parle des OMP, des opérations de maintien de la paix, donc c'est la chapitre 7 de la Charte des Nations Unies de 1945, donc qui autorise le Conseil de sécurité à mener des opérations quand il y a des guerres, quand il y a des menaces sur un pays et tout ça. Donc, au début, cette possibilité, elle est offerte qu'au Conseil de sécurité. Là, c'est le chapitre 7. Et petit à petit, surtout les dernières années depuis la chute du mur de Berlin, on peut faire actionner les OMP, c'est là où le danger, parce qu'il y a une interprétation extensive des OMP par rapport à l'origine. Maintenant, sous un prétexte ou sous un autre, on peut faire intervenir. Par exemple, au Kosovo, on est intervenu au nom du droit d'ingérence. La France, elle bombarde en Libye au nom de défense, de légitime défense, parce qu'il y a eu des attentats ici. Voilà. Alors, ça, c'était en Syrie. En Libye, il fallait protéger les civils qui sont menacés. Donc, on assiste d'année en année, en fait, à une extension aujourd'hui. Et toutes les OMP qui se passent ces derniers temps, elles sont financées à hauteur de 2/3 par 6 pays, les 5 pays du Conseil de sécurité, plus le Japon. Les 2/3 sont donc 6 pays qui financent. Par contre, les troupes, c'est les pauvres. Vous avez 12 pays qui représentent 2/3 des troupes, ce qu'on appelle les casques bleus qu'on trouve un peu partout. Qui vont au casse-pipe directement. Donc, en résumé... Le Népal, entre autres, envoie énormément de troupes. Oui. Parce qu'ils ont besoin d'argent pour... En résumé, c'est-à-dire les riches provoquent les guerres pour leurs intérêts, ils payent donc en dollars, les pauvres, ils payent en le prix du sang et des larmes. Voilà. C'est cette équation-là, si on perd de vue, donc ils ne veulent pas. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un soldat qui meurt en dehors de son pays, dans les pays riches, dans les pays démocratiques, ben ça fait un tollé dans leur opinion. Donc voilà, ils ont besoin d'envoyer les pauvres et tout ça. Et est-ce que, moi je me pose la question, j'espère que je me trompe, est-ce que c'est pas ce gage-là, cette garantie que le pouvoir algérien a bien... Il y a eu un article du Canard enchaîné du mois de novembre, hein, qui, je ne sais pas si... je ne vais pas monopoliser la parole. Non, c'est très intéressant, allez-y. En fait, il y a eu un article du Canard enchaîné, qui est un journal très, très informé, hein, dans lequel il parle de visites répétées de Le Drian, le ministre français. Ce qui est bien le cas. Bien sûr. Et les discussions portaient justement bien avant le référendum sur la Constitution. Ils portaient sur ce point. Donc il n'y a eu aucun démenti de la part de l'Algérie, qui est toujours friand de réaction, bien sûr. À peine on les chatouille un petit peu. Ils font... Ça expliquerait un peu sa dernière sortie de Le Drian après la question orale de Madame Rossignol. Franchement, il a fait le travail de défendre le régime algérien. Mais il l'a fait d'une façon incroyable. C'est assez clair. Laurence Rossignol, lui a posé une question par rapport à ça. Mais il a bien sûr entouré tout ça d'un verbiage politique, diplomatique, en parlant de liberté, etc. Mais il a donné quand même sa caution. Lui qui était ancien ministre de la Défense. Oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que du côté français, quelqu'un qui vendait des armes, il faut savoir aussi l'aspect central de la vente d'armes en France. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Ça structure quand même pas mal les relations étrangères françaises. Ce qu'on a vu avec les ventes de Rafale dans le Golfe, etc. Puis après, il passe comme ministre des Affaires étrangères. Donc tout ça est lié. On parle d'armée, on parle de géopolitique, on parle de relations étrangères. Et derrière tout ça, à la fin, on retrouve le soutien au régime des militaires en Algérie. Moi, je pense que tout ça est lié exactement comme vous le dites. Après, il faudrait voir aussi là où ils vont aller, parce que Tebboune avait déclaré que non, nous n'allons pas envoyer... Parce qu'il y a eu une question qui lui a été posée par un journaliste dans le cycle
de discussion qu'ils font à chaque fois avec deux journalistes, je crois Del Khabar et El Watan, je crois si je me souviens bien. Il a dit clairement non, de toute façon, même si d'autres pays veulent envoyer des armées, nous n'enverrons pas d'armées. Mais on attend de voir. Moi, je ne suis pas si sûr que ça. Il y aura un lever de bouclier en Algérie. Moi, je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de réactions. Peut-être que ça signera même la mort de ce régime politique. Mais wait and see. Mais ils ont pu tout faire passer. J'en veux pour preuve l'article. Mais quand même, envoyer l'armée et les enfants du peuple à l'étranger combattre, je pense que ça fera réagir même ceux qui étaient plus ou moins pour le régime. Ils vont se dire que voilà, enfin, au final, ils vont préparer le terrain. Ils ont la méthode d'idoine. Ça sera difficile à passer. Et ils vont faire passer le message comme quoi l'Algérie, son prolongement stratégique, qui est le Sahel, a besoin d'être protégé par l'armée algérienne, qui est la plus grande puissance d'Afrique, tout y quanti, et ça passera comme une lettre à la poste. La preuve, je vais vous donner la preuve, mais alors indiscutable comment dire, de notre incapacité aujourd'hui à réagir, de notre incapacité politique à réagir à des outrances absolument incroyables, c'est l'article 30 dans son alinéa 4 de la nouvelle Constitution. Qui laisse la possibilité à l'armée de défendre les intérêts de s'ingérer de tout. Alors que, et d'ailleurs, nous allons en profiter pour aller dans ce sens. Nous allons écouter d'abord M. Chengueriha, mais avant, d'abord le New York Times et Chengueriha. سعيد شنقريحة أن الجيش محايد ولا يتدخل في السياسة. وأورد الفريق في تصريح لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن تكوين الجيش يشكل احترافا ويجعله بعيدا عن السياسة ولا يسمح له بالتدخل فيما وأوضح أيضا الفريق سعيد شنقريحة أن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطنية يلتقي برئيس هيئة الأركان مرتان في الأسبوع لمناقشة أوضاع البلاد. Alors, il répond au New York Times que l'armée est neutre, qu'elle ne s'ingère pas dans la politique. Nous allons l'écouter dans son dernier discours, ce qu'il va nous dire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a donc cet article 30 alinéa 4 qui permet à l'armée, donc à l'état-major, de s'ingérer dans n'importe quoi. D'ailleurs, j'aimerais bien que Nazia nous ramène le texte, article 30 alinéa 4, pour pouvoir le décortiquer. Mais écoutez-le et nous allons ensuite voir de quoi il est question. وفي هذا الصدد فإن واجب المواطنة يفرض على أفراد الجيش الوطني الشعبي القيام بواجبهم الانتخابي وفقا لقوانين الجمهورية. فإن واجب المواطنة يفرض على أفراد الجيش الوطني الشعبي القيام بواجبهم الانتخابي وفقا لقوانين الجمهورية. وفقا لقوانين الجمهورية. Alors, d'abord, il commence par nous dire Wajibul Wataniya, c'est ça. Les impératifs nationaux, j'allais dire, ou les obligations nationales, ça veut dire que ça reste dans le cadre de l'éthique. Mais il précise, il dit conformément aux lois de la République. Il oblige les militaires d'aller voter. Ça veut dire qu'il ne leur laisse pas le choix. Est-ce que la loi algérienne, la Constitution ou n'importe quelle autre loi prévoit une obligation pour les militaires d'aller voter? Moi, je vous pose la question. Parce que nous avons cherché partout, il n'y a de traces nulle part de ce genre de loi dont il nous parle, monsieur le chef d'état-major. En fait, la neutralité politique de l'institution militaire est le meilleur garant, c'est valable pour en Algérie, c'est valable partout, est le meilleur garant pour son homogénéité, son unité. Parce que si on fait rentrer les politiques, parce que l'armée, c'est quoi l'armée algérienne? Ce sont des enfants du peuple. Donc l'armée est traversée par tous les courants politiques qui existent dans la société. Si on introduit des choix politiques à l'intérieur, on risque de disloquer, justement, de porter atteinte à l'harmonie qui est indispensable à toute institution militaire.
Chenguereha, le général Chenguereha, chef d'état-major, il se comporte dans la continuité de Gaïd Saleh. La seule différence, c'est que peut-être au niveau de la lecture, il a une lecture un peu plus fluide, que son prédécesseur. Mais sinon, ils se comportent l'un et l'autre comme des chefs de partis politiques. Ils se comportent en aucune façon en chef d'état-major. C'est le président de la République. Bien sûr. Et aujourd'hui, il n'y a que Chenguereha qui parle. On n'entend plus Tebboune. Absolument. Qui est pourtant leur créature. Même, ils font même pas, parce que l'état-major a toujours été le cœur, la source du pouvoir en Algérie. Mais il a toujours pris le soin d'aménager des façades ce qu'on appelle les règles protocolaires. On laisse, quand il y a à l'époque de Gaïd Saleh, je me rappelle d'un conseil des ministres, pas un conseil du gouvernement, un conseil des ministres, où il a pris la parole avant... Avant le Premier ministre? Non, le président, comment il s'appelle, intérimaire, Ben Salah, celui qui est allé se prosterner devant Poutine. Ouais. Donc il a pris même, on respecte même pas, on fait même pas semblant de respecter les règles protocolaires vis-à-vis de... Et pourquoi avec la presse étrangère, New York Times, il dit l'armée est neutre, elle ne se mêle pas de politique? Parce qu'il faut dire... Oui, je t'en prie. Non, parce qu'il faut dire ce que veulent entendre les officines étrangères, tout simplement. Mais on doit se montrer... Ce n'est pas le cas. Bien sûr, mais on doit... C'est-à-dire, c'est un jeu de dupes. Les gens mentent, et à l'étranger aussi, les gens mentent aussi. Oui, c'est-à-dire, les officines étrangères, ils vont dire, non, nous, on ne soutient pas un pays... regardez, le chef d'état-major nous dit qu'il ne s'infie... Mais personne n'est dupe. Même les opinions publiques internationales ne sont pas dupes. Après, c'est aussi une preuve, s'il en fallait encore une, que réellement le cœur du régime algérien est un régime militaire depuis 1962. Oui. Et qu'il y a une difficulté depuis la chute de la façade Bouteflika et de ce clan à reconstruire une façade civile potable. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est parce que les compétences ne peuvent jamais être attirées par autant de médiocrité. Les vraies compétences. Les vraies compétences. Je n'irai pas jusque-là, je dirais les personnes qui peuvent au moins savoir tenir un discours. Bouteflika, on peut le critiquer sur beaucoup de choses, mais c'était une personne qui avait du bagou, qui avait un aura, parce qu'il a une façon de parler, etc. Il y a un certain charisme. Et des personnes de ce genre-là n'arrivent plus à être attirées par ce cœur-là ou ce régime-là militaire, parce qu'ils savent tout simplement, quand on est politicien, si on a une carrière politique à faire, ce n'est certainement pas avec ce genre de personnes. Donc les vraies personnes qui ont de la matière grise, qui pourraient s'engager politiquement, qui pourraient avoir une carrière politique, des personnes compétentes, ne se rapprocheront jamais du régime actuel. C'est pour ça les personnes qui parlent de réforme de l'intérieur, on ne peut pas faire quelque chose de construit avec de telle médiocrité actuelle. Même dans ce qu'on appelle la façade civile, même dans ce qu'on appelle le pôle civil du régime algérien, il n'y a rien qui puisse faire contrepoids par rapport au cœur du régime qui est un régime militaire. Alors, j'aimerais vous lire donc la lignée 4 de ce fameux article 30 de leur constitution est adoptée à 23%. Officiellement. Et on nous dit que même ces 23% étaient gonflés, mais ils ne pouvaient pas gonfler plus parce qu'il y avait un clan qui surveillait, qui dit non, cette fois-ci vous allez leur montrer. Alors, l'armée nationale populaire défend les intérêts vitaux et stratégiques du pays conformément aux dispositions constitutionnelles. C'est une disposition bateau. On peut y mettre n'importe quoi. Demain, il peut vous dire, oui, c'est normal que j'intervienne dans les élections et que je décide qu'il y a une loi, même s'il n'y en a pas une, parce qu'il est question des intérêts vitaux et stratégiques. Mais justement, la question, c'est qui définit ces intérêts vitaux? Est-ce que c'est l'armée elle-même? Oui. Et si c'est le cas, si c'est l'armée elle-même qui définit ses intérêts vitaux, alors c'est un état militaire total. Institutionnalisé, constitutionnalisé. Voilà. Et le problème, c'est que, et je vais laisser la parole, c'est que la confusion entre, il y a une grande confusion entre État, système, régime politique et armée. Il y a une confusion totale. Et lorsque Chenguereha parle, elle dit que nous avons une obligation, etc., j'ai l'impression qu'il parle aux militaires et aux civils. Ouais. C'est-à-dire qu'il parle à l'ensemble de la population, comme si tout le monde était militaire. Il y a une militarisation de la citoyenneté, du citoyen algérien, comme si tout le monde devait se mettre derrière, non pas le drapeau algérien, parce qu'on est tous derrière le drapeau algérien, en réalité on veut défendre les intérêts de notre pays, mais pour eux le drapeau, toutes ces conceptions-là, rentrent dans leur logique militaire. C'est-à-dire pour eux,
l'État algérien, c'est l'État militaire algérien. C'est eux les patrons, c'est eux, eux les boss. Et il n'y a que ça qui peut représenter l'Algérie. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes antinationaliste, mercenaire. En fait, cette vision militariste se déploie dans différents aspects, dans les relations étrangères, dans la diplomatie, dans l'économie, dans différents aspects. Mais pourquoi il n'a pas dit au New York Times, non, c'est nous les patrons, puisqu'il ne s'en cache pas dans des discours officiels. Il est en train de nous dire, maintenant, c'est nous qui sécurisons les élections. Il est en train de le dire. Il est en train de dire, nous obligeons les militaires à aller voter, conformément à la loi, une loi qui n'existe pas. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Et surtout, cette absence, non pas d'indignation, mais de réaction légitime de ceux qui sont censés réagir à ce genre de transgression. En fait, la normativité internationale qui régit les relations internationales aujourd'hui, il ne faut pas se payer de mots, il ne faut pas se faire d'illusions. Chaque pays défend ses propres intérêts. Donc les gens, quand ils voient tout ce cirque-là et tout, je parle des grandes puissances et tout le monde sait que c'est de la propagande. Personne ne croit à leur propagande. Hein. Donc en fait, il faut... le pouvoir algérien, quand il fait sa propagande, sa cible, ce n'est plus la population algérienne. Parce que personne ne les croit, la majorité écrasante, sauf ceux qui ont intérêt dans le système, leur clientèle et tout ça. Les autres, leur cible principale, c'est les médias français. Parce que les médias français, il faut quand même, pour sauver la face, il faut leur donner un peu... il faut faire semblant qu'il y a des élections, qu'il y a des réformes, qu'il y a des promesses, qu'on va tout changer et tout. Donc c'est repris par les médias français. Et les Européens, ils pourront jamais, les pays européens, ils pourront jamais, ça je parle en connaissance de cause, pour avoir, dans le passé, rencontré des responsables européens, des gouvernements européens et tout, jamais ils pourront, affronter la France ou contredire la France par rapport à l'Algérie. Ils considèrent que l'Algérie, c'est leur périmètre, l'Algérie, c'est le périmètre de la France. Ils ne voudront jamais aller jusqu'à se fâcher avec l'État français sur la question algérienne. Donc, on fait de la propagande. Voilà, il y a des réformes, il y a des élections, il y a des promesses, il y a des choses. C'est repris par les médias français. Les médias étrangers, européens et tout, eh ben, ils vont reprendre les dépêches, les articles, voilà. C'est comme ça que ça marche. Mais personne ne les croit. Personne, surtout pas les services de sécurité et tout ça, ils connaissent et l'absence de réaction. L'absence de réaction de la société civile, ces partis, ces dizaines de partis, ils sont une soixantaine, de la presse, de l'université, de la société civile dans son ensemble, des syndicats. Pourquoi il n'y a pas de réponse à de telles transgressions? Parce que malheureusement, il y a une normalisation de ce genre de comportement. Une normalisation ou la peur du loup? Non, je pense qu'il y a une peur aussi d'aller en prison, tout simplement, ou de se faire embarquer. Enfin, ça anesthésie quand même une partie de la population, et je ne suis pas là pour juger de la réaction des uns et des autres, mais c'est vrai que ça appelle à réagir. Après, il y a une partie des partis politiques qui est dans ce jeu, dans cette mascarade électorale, donc qui sont dans un calcul politique. Et lorsqu'on leur pose la question, lorsqu'on les met dos au mur, on leur dit vous ne pouvez pas aller aux élections alors qu'il y a 200, maintenant plus de 200 ou 201. Voilà, 201 détenus d'opinion. Ils me disent oui, dont deux femmes. Ce n'est pas en boycottant. La nouveauté, c'est qu'il y a des femmes. Mégaré et l'autre. Nous allons en parler. Et ils nous répondent, parce qu'on confronte certains militants quand on discute sur les réseaux sociaux, on leur dit voilà, comment vous pouvez aller dans des élections alors que c'est toujours l'armée qui gère, il y a toujours des gens en prison, il n'y a aucune réforme, il n'y a aucune intention de réforme. Ce que disait Moqari, il disait Hunak tasrihat. Oui. Est-ce que des déclarations suffisent? Oui. Est-ce que des déclarations suffisent? Je pense qu'il y serait allé sans déclaration. C'est pas ça le problème. Mais est-ce que des déclarations suffisent? Des déclarations d'intention. D'intention, est-ce que c'est suffisant? Non. Enfin, je veux dire, même si on essaye de se mettre dans leur logique de changement en interne, il n'y a aucun, ni prérequis, ni intention, ni semblant d'intention de changer les choses.
Ça a même empiré au niveau de la répression. Alors, nous allons recevoir Maître Issa Rahmoun, avocat et vice-président de la LAD. Mais avant, j'aimerais que nous regardions d'abord, pour nous faire une idée un peu de cette, c'est plus qu'une langue de bois, de cette outrance, de cette impudeur, allez, de ces gens qui ne craignaient pas les ridicules. Nous allons écouter d'abord M. Lezhari, la vidéo numéro 5, M. Droit de l'homme algérien, écoutez-le bien. القانون تاعنا قانون العقوبات لا يتكلم لا يمكن أن نعاقب شخص على رأيه. هذا من حقه أن يعبر على رأيه. بالنسبة لنا لا يوجد أشخاص في السجون الجزائرية بتهمة الرأي. لا يوجد أشخاص في السجون الجزائرية بتهمة الرأي. Et nous allons écouter M. Belheimer sur la presse. Belheimer. Ah, ce n'est pas audio. لا يوجد سجناء رأي. Voilà, il n'y a pas de prisonniers d'opinion dans ce pays. Alors, Issa Rahmoun, maître Issa Rahmoun, merci d'être avec nous. Salam alaikum, c'est le khair, Sidi Jamal, et bonsoir à tous les téléspectateurs de Maghrébia. Merci. Alors, nous parlions de ces gens qui n'ont pas de limite, qui disent tout ce qu'ils veulent, une chose et son contraire, qui disent des choses tout à fait fausses, comme M. Chengueriha, le général Chengueriha, qui déclare au New York Times que l'armée ne se mêle pas de politique, qu'elle est neutre, dans le même temps qu'il fait des déclarations publiques, dans des discours publics, où il dit que l'armée va sécuriser les élections, où il invente une loi qui n'existe pas pour justifier l'obligation qui est faite aux militaires d'aller voter, un peu pour contrer le boycott qui se dessine déjà. Mais ou M. Lezhari, le monsieur droit de l'homme, qui nous dit il n'y a aucune loi en Algérie qui permette d'incarcérer des gens parce qu'ils ont exprimé leur opinion. Et dans le même temps, il dit il n'y a pas de gens en prison pour délit d'opinion. Alors, maître Issa Rahmoun. Je dirais qu'il s'agit d'un mensonge pur et dur, parce qu'on ne peut plus parler de manipulation, parce que le régime en place ne peut plus manipuler les Algériens, parce qu'il y a cet éveil, il y a cette conscience des Algériens actuellement en 2021, grâce aux réseaux sociaux, grâce à ce que les Algériens ont vécu comme répression, comme système autoritaire, comme négation, comme privation, comme domination. Effectivement, le code pénal prévoit que aucune personne ne peut être condamnée et du moins incarcérée pour ses opinions. Mais aussi la Constitution amendée le 1er novembre 2001 stipule clairement que le droit de manifestation, de circulation, de réunion est consacré et protégé par la Constitution. La même chose pour le travail journalistique, la même chose pour l'indépendance de la justice, la même chose pour le droit de la défense pour nous, les avocats. Force est de constater aujourd'hui qu'on voit des journalistes poursuivis en justice, qu'on voit des militants politiques incarcérés, détenus et poursuivis pour des affaires de délit d'opinion. On constate que des magistrats sont sanctionnés, radiés de la profession par rapport à leur demande d'indépendance de la justice et d'indépendance, des avocats aussi mis en prison. Et aujourd'hui, le confrère Maître Arslan Abdraouf du côté de ça, la chambre d'accusation vient de confirmer le mandat de dépôt à l'encontre d'un avocat qui pendant l'exercice de sa profession, se voit mettre en détention provisoire. C'est pour cela que je dis que c'est le mensonge à l'état astronomique, réellement. Mais de l'échec. Mais Issa Rahmoun, j'aimerais, pour simplifier un peu les choses par rapport à tout le monde, parce que nous-mêmes, nous n'arrivons plus à comprendre ce qui se passe dans la réalité des choses. Notre capacité de perception de la vérité est complètement floue. Moi, je vais vous poser une question. Il y a 200 ou plus détenus d'opinion.
tous sont en prison pour avoir exprimé des opinions ou manifesté leur souhait, manifesté pacifiquement, leur souhait pour l'avènement d'un État de droit, ce qui était une opinion politique. Or, ce régime semble être passé à la vitesse supérieure, puisque maintenant, comme vous venez de le dire, il incarcère des avocats, il incarcère des femmes. Il y a désormais 2 femmes en prison. Il limoge le corps de la magistrature lui-même, comment dire, limoge de ses rangs, comment on pourrait expliquer le terme exact, exclu de ses rangs un magistrat connu pour avoir été juste intègre et juste vouloir fonctionner en fonction des lois et non pas des coups de téléphone. Comment on peut appeler ça tout le monde sait que les détenus sont des détenus d'opinion. Est-ce que le fait de dire non, ce ne sont pas des détenus d'opinion peut suffire à faire cet écran de brouillard? Vous savez, Sidi Jamal, non seulement c'est ce qu'on vient de citer communément en Aouiek, mais aussi il y a des partis politiques qui reçoivent des sommations pour arrêter leurs activités, comme le cas du PSP, de l'UCP et le RCD qui est sérieusement menacé, l'association Rassemblement Action Jeunesse, mais aussi SOS Bab Loued, qui est une association qui travaille au niveau du quartier de Bab Loued. Je pense que la seule attribution qu'on peut décerner à ce régime actuellement, il s'agit d'un terrorisme d'État. Ils sont en train de terroriser tout ce qui échappe à leur contrôle, tout ce qui est opposant, tout ce qui a un avis contraire à la feuille de route du régime algérien actuellement. À l'approche des élections, vous savez que c'est la 3e vague d'arrestations après celle des élections du 12-12 et celle de l'amendement de la Constitution du 1er novembre 2020. À l'approche des élections législatives, le régime panique. Il y a panique à bord du régime. Il n'arrive plus à convaincre les Algériens. Il n'arrive plus à instaurer cette confiance perdue depuis fort longtemps entre le peuple algérien et le pouvoir de décision politique, le vrai pouvoir de décision politique. C'est un aveu d'échec. Ils ne peuvent plus continuer comme ça. On est en 2021. Vous savez, ce que fait aussi le travail qu'effectue la diaspora algérienne, c'est d'internationaliser l'autoritarisme et la férocité du régime algérien en direction de sa population, est un travail extraordinaire. Donc le régime est déshabillé, c'est une bête blessée, il ne sait plus comment réagir que par la violence, seul langage, seule arme dont il dispose et qu'il maîtrise parfaitement. Et comment expliquez-vous cette absence de réaction du corps des avocats, dont je n'ai pas le chiffre, je crois que c'est quelque chose, enfin plus de 40 000 avocats, je crois, au niveau du pays. Silence abyssal à la suite de l'incarcération de leurs confrères. Écoutez, Sidi Jamal, il n'y a pas eu de silence absolu au niveau des barreaux. Je suis membre du Conseil de l'Ordre des avocats de Tizi Ouzou. Avant-hier, nous avons tenu un rassemblement et nous avons rendu public notre position par rapport combien d'avocats Combien d'avocats sur les 40 ou 50 000? Si Jamal, oui, si on regarde le chiffre, à la balle, avec toutes les professions, je dirais qu'il y a beaucoup de nos confrères, et c'est désolant à la fois de le dire, mais il faut qu'on dise les vérités, qu'on ne se cache pas derrière nos doigts. Il y a beaucoup de nos confrères qui ont adopté ce statu quo. Mais le chiffre n'est pas important. Ah pardon, ce n'est pas l'avis de tout le monde. Quand, par exemple, dans un corps d'avocats qui devrait être à l'avant-garde et qui donne l'impression d'être à l'avant-garde, parce qu'il y a quelque chose comme 200 avocats qui se mobilisent, qui se sacrifient, qui se dévouent, qui vont de leur poche, de leur travail, de leur famille, sur 40 ou 50 000. Quel est le chiffre des avocats? Le chiffre 40 000. On est à peu près à 45 000 avocats sur 45 000, le territoire. alors quand il n'y a que 200 sur 45 000, à un moment aussi crucial pour l'Algérie, un corps qui devrait être à l'avant-garde de tous les combats contre l'injustice, quand il n'y en a que 200 sur 45 000, vous ne pouvez pas dire le chiffre ne compte pas, n'a pas d'importance. Pardon de Pour moi, il n'a pas d'importance, Sidi Jamal. Oui, je respecte votre avis, mais je ne partage pas. Pourquoi?
parce que effectivement رانا كمشة mais هذا الكمشة cette minorité des avocats qui sont engagés dans la lutte pour la défense et la promotion des droits de la personne humaine, dans la défense des détenus, dans le débat politique, dans la militance sur le terrain, je pense que ça suffit. On peut pas, on peut pas demander aussi à tous les médecins d'être militants, comme on peut pas demander à tous les journalistes d'être militants, d'être eux-mêmes, d'être des rapporteurs de vérité. Dans le corps comme c'est Jamal, il faut le dire. On a combien de journalistes en Algérie? C'est à peu près 2000 journalistes à travers le territoire national, entre ceux qui sont à Alger, dans les rédactions, dans les wilayas de l'intérieur, les différents correspondants, les médias lourds, la presse écrite. Mais nous, si nous avions 200 comme vous qui seraient au front, nous, on s'estimerait heureux et encouragés à aller plus en avant. Mais chez nous, malheureusement, nous n'avons même pas le chiffre de votre corps qui soit vraiment dans l'action. La révolution française, vous savez, c'est un petit quartier de Paris qui a fait la révolution française. Et la révolution algérienne, c'est 6 bonhommes, 6 personnes qui ont appelé à la révolution algérienne. C'était une minorité. C'est comme ça l'esprit d'une révolution. À la belle, c'est comme un train. Il y a des gens qui descendent, il y a des gens qui montent. Et le train de la révolution, je dis ça, je suis un peu frustré par votre question parce que là, je suis un peu découragé en tant qu'avocat qui est dans la défense des détenus. Désolé, je voulais dire les choses même si elles blessent. Oui, c'est une vérité, ça, je suis très conscient de ça, mais je pense que ces 200 ont besoin de soutien, ont besoin d'encouragement, ont besoin de promotion, ont besoin, du moins qu'on ne les critique pas. Et quand les autres ne s'allient pas à notre cause, ce n'est pas notre faute. Restez avec nous, Aïssa Rahmoun, et je tiens à dire que par contre, les Algériens ont un immense respect, et j'en sais quelque chose, moi qui reçois souvent des messages, pour les avocats tels que vous, tels que beaucoup de vos confrères et consoeurs qui sont à l'avant-garde de la résistance. Alors, nous allons écouter d'abord M. Le Drian, dont on parlait hier. Comme ça, ça va nous permettre de peaufiner un peu ce que nous disions. Avant de passer au sujet suivant, M. Le Drian, qui vole au secours de ces messieurs. Oui, Madame la Présidente, comme vous le savez, nos deux pays sont unis par des liens humains ancrés dans l'histoire, des liens tout à fait essentiel, et notre volonté est de renforcer notre relation. Cette volonté s'exprime au plus haut niveau, puisque le président Tebboune et le président Macron se parlent régulièrement. Le Premier ministre se rendra bientôt à Alger pour un comité interministériel de haut niveau qui devait avoir lieu il y a quelques jours, mais qui a été repoussé en raison de la pandémie. Nous entretenons des relations régulières au niveau des ministres des Affaires étrangères. Et les autorités algériennes ont exprimé l'ambition de réformer l'Algérie en profondeur, dans un esprit de dialogue et d'ouverture qui correspondent aux attentes qui ont été exprimées dans le Irak de manière pacifique et avec dignité par les Algériens. Notre seul souhait, c'est la réussite des réformes au bénéfice de l'Algérie et des Algériens. Parce que, Madame la Présidente, c'est aux Algériens et à eux seuls de déterminer la voie de ce chemin. C'est aux Algériens et à eux seuls de fixer les modalités de ce destin. Anis El-Qama, hors caméra, quand il a commencé par faire les violons comme ça, et puis il s'est rendu compte que ce n'était pas la couleur locale, il a changé d'avis. Non, c'est affligeant de voir cette réaction-là, cette langue de bois. Bien sûr que je suis d'accord, c'est aux Algériens de régler leurs problèmes. Mais lorsqu'ils commencent par dire « nous avons des relations fortes, nous voulons nouer », c'est-à-dire ne venez pas déranger notre raison d'État. Et surtout, le gouvernement, l'État algérien a exprimé de réformer l'Algérie. Oui, mais au tout début, lorsqu'il dit nous avons volonté de encore tisser de plus forts liens », c'est un message indirect, c'est-à-dire « madame, ne dérangez pas notre raison d'État ». Et ça a toujours été le cas, c'est-à-dire on fait fi des demandes populaires. Ce qu'a toujours dit le Hirak par rapport à la France et tous les autres pays.
on veut ni ingérence, on veut pas d'ingérence, mais on ne veut pas de soutien. De connivence. Voilà. Donc, ni connivence, ni ingérence, voilà. Oui. Et c'est la ligne que je défends. C'est-à-dire, il y a une opinion internationale, il y a des humains partout dans le monde qui ont le droit de savoir ce qui se passe en Algérie, qui ont le droit de comprendre ce qui se passe en Algérie. On fait tout pour mobiliser l'opinion internationale, ce qui est différent des États, parce que pour moi, il n'y a aucun problème qu'un Chinois, qu'un Brésilien, qu'un Italien, qu'un Français soutiennent en tant qu'humain, les causes nobles, les causes des peuples, tout comme moi aussi j'ai soutenu des causes dans d'autres pays, mais ne venez pas dire dans une formule policée que nous voulons avoir des liens beaucoup plus forts, etc. Pour moi, c'est un message indirect et un message d'ingérence, juste camouflé. Et lorsqu'on parle de réformes, je finis juste sur ça, lorsqu'il parle de réformes qui ont été entamées, nous, on ne les voit pas. On n'a vu aucune réforme. On a vu de la poudre aux yeux, ou pour reprendre une formule qu'aime bien utiliser Macron, de la poudre de perlimpinpin. Ben voilà. Et c'est vrai qu'en fait, personne ne veut de l'ingérence, mais une telle connivence qui confine à la limite à la complicité, de venir comme ça, toute honte bue, alors que les Français sont parfaitement au courant de ce qui se passe, nous dire l'État exprimer son désir de réformer, d'aller en profondeur, alors que c'est absolument les mêmes. C'est les mêmes qui étaient du temps de Bouteflika, qui sont aujourd'hui là, qui étaient du temps de Chedli, de tous. C'est les mêmes, c'est le même système. Et il vient nous chanter sa rengaine, c'est incroyable. Propos totalement hypocrite, qui ne convainc que ceux qui les croient. La complicité parfois criminelle de l'État français avec le pouvoir algérien, sous prétexte de la raison d'État qui ne peut pas avoir d'état d'âme. Absolument, elle ne date pas d'aujourd'hui. L'un des exemples qu'on peut citer, c'est l'assassinat de Ali Messili. Absolument. Et l'exfiltration de son assassin. De son assassin. Vers l'Algérie. Vers l'Algérie, donc c'était cool. C'est pas nouveau. En fait, même quand il y a eu la décennie noire, à l'époque, on avait entamé un travail au niveau international, pour demander une commission internationale de vérité. C'est écrit dans les conventions internationales. Donc on trouvait qui en face de nous pour nous contrecarrer? L'État français, le gouvernement français. Y compris pour ce qui concernait ses propres ressortissants. Absolument. L'assassinat, c'est Monseigneur Claverie, les moines de Tibheli, les Pères Blancs, et tant d'autres. Les personnes qui défendent le dossier des moines de Tibheli trouvent plus de problèmes en France pour pouvoir parler de ce sujet-là. Il y a des blocages en France. On parle, même il y a plein de cas comme ça. Les attentats dans le métro parisien. Tout le monde se rappelle de cette phrase qui est devenue célèbre, tristement célèbre, de Jospin, Premier ministre. Dans nos relations avec l'Algérie, nous sommes contraints. Donc il reconnaît, c'est une phrase, le journal télévisé, en fait il a dit tout haut ce que tout le monde pense bas, tout le monde le sait. Donc c'est des propos... C'est incroyable, moi je ne me rappelle pas de cette déclaration. Nous sommes contraints. C'est-à-dire nous devons, pardon, excusez pour l'expression, nous devons fermer nos gueules, quoi. Et fermer l'œil. Absolument, absolument. Ils savent que, voilà, ils savent beaucoup de choses, y compris quand... c'est contre quand ça porte atteinte à leurs propres citoyens, ils ferment leur bouche, pour ne pas dire autre chose, quand il s'agit de protéger le pouvoir algérien, et ça depuis 1962. Ça renvoyait à des négociations de coulisses, entre renseignements interposés. Je te tiens, tu me tiens par la barre. Lorsqu'il avait parlé de cette contrainte, c'était lié à ce qui se passait entre les renseignements algériens et français pendant la décennie noire. Juste un mot pour Maître Rahmoun. Oui. Franchement, moi j'ai le plus grand respect, la plus grande considération, c'est-à-dire moi comme des millions d'Algériens pour le travail accompli par les collectifs d'avocats qui, au détriment de leur vie de famille, au détriment de leur santé, en prenant des risques, etc. Franchement, moi je dis chapeau, merci pour tout ça. Et on est très... Personne, je parle en mon nom personnel, je suis très très fier du travail que vous accomplissez, mais dans les conditions extrêmement difficiles. Absolument. Voilà.
C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Et c'est le baraka fil qalil. Même s'ils sont 200, franchement. Et quel qalil, hein? Quel qalil. C'est du qalil qui s'entend de loin. Hein? Parce qu'en fait, on a l'impression qu'il y a une armée d'avocats. Absolument. Alors qu'ils ne sont qu'une petite partie. Si vous ne donnez pas ce chiffre 200 sur 40 000, on a l'impression qu'ils sont partout. Ils sont tous dedans. Voilà. Ouais. Donc moi, je dis bravo. Et surtout qu'ils se déplacent, ils défendent gratuitement, ils payent de leur poche. C'est de vrais militants. Ils sont à la vraie avant-garde, hein, réellement. L'histoire saura les reconnaître cet engagement. J'espère. Voilà. Alors, Aïssa Rahmoun, sur cette déclaration de Le Drian qui nous dit que non, l'Algérie, tout va bien, l'État algérien fait tout pour arranger les choses, pour réformer, transition, etc., etc. Avant de passer au sujet suivant. Ben oui, écoutez, il commence déjà par appuyer le régime algérien en disant que des réformes sont en train de se faire en Algérie et que Macron est en contact quotidien, presque quotidien avec le chef de l'État algérien. Il termine par dire non, on s'interdit de s'ingérer dans les affaires internes de l'État. La position de la France a été toujours hypocrite vis-à-vis du régime algérien, vis-à-vis du peuple algérien, vis-à-vis de la cause des Algériens. Quoique on ne veut pas de cette ingérence, de ce soutien de l'État français, mais des populations de l'Europe, on en a vraiment besoin. Je vous rappelle une anecdote que je vous ai déjà racontée, si jamais, à l'occasion d'une visite de plaidoyer à Bruxelles. On préparait un rapport alternatif pour le présenter aux Nations Unies à l'occasion de l'EPU, de l'examen périodique universel, autant qu'organisation, avec un groupe d'organisations algériennes. Et on s'est rendu dans les différentes ambassades européennes au niveau de Bruxelles. Imaginez ce que nous dit l'ambassadrice norvégienne et l'ambassadeur belge. Ils nous disent clairement que si vous voulez que votre raison en tant que militant des droits de la personne humaine, que votre doléance soit appuyée à l'occasion de l'EPU, il faut aller convaincre l'ambassadeur de France en Belgique. C'était un message codé, mais c'est très clair. Alors, Aïssa Rahmoun, nous allons voir une image d'une dame à Alger, sujet d'Air Algérie, de cette décision qu'ils ont enfin prise de pouvoir laisser les gens rentrer chez eux. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais nous allons faire un dernier micro sur ça. Nous allons d'abord voir cette image. Privé de tout. On est privé de notre famille, de nos enfants, de nos petits-enfants. On est privé de tout. Écoutez-nous. Ayez pitié de votre peuple. La honte, l'Algérie, la honte. Une armada de policiers qui nous surveillent. On a fait quoi? On est comme des délinquants. Nous pourrons se des shahids et des moudjahidines. Ayez pitié de votre peuple. Ça fait 1 an et demi que vous êtes fermés. Ça fait 1 an. Air France, elle y va, elle revient. Air France, elle y va et elle revient. Les gens, soi-disant, allaient au consulat. Ça, c'est à Paris, à Opéra, et je signale que l'agence a été fermée, comme celle de Marseille, comme toutes les agences en France. On demande aux gens de réserver par téléphone, même pas par Internet. Et nous allons voir comme on a essayé, nous, pendant plusieurs heures, de joindre. Il n'y a même pas de répondeur. Voilà ce que nous entendons au téléphone. Et c'est comme ça, tous les call centers, Algérie, Europe, Suisse, partout, on a appelé partout, ils se sont donné le mot, il n'y a même pas une boîte vocale. On ne vous répond pas, ce n'est pas la peine.
Et ils demandent aux gens de n'aller qu'au téléphone. Et ils vous disent, ce n'est pas la peine d'utiliser Internet ou les agences commerciales, il n'y en a pas. Alors sur ces très curieuses dispositions. Moi, je dirais que l'incompétence du régime algérien tue, leur incompétence sépare des familles, leur incompétence provoque des crises humaines, leur incompétence empêche des gens d'aller voir des défunts, enfin d'aller à l'enterrement de leur père ou de leur mère. Il y a tellement eu de crises et de problèmes à cause de leur incompétence que c'est pour cela qu'il y a eu des millions de gens au 22 février pour dire basta à tout ça. Parce qu'ils n'arrivent plus rien à gérer. C'est simple, un déconfinement aurait pu être fait de manière progressive, un retour au pays aussi. Normalement, aucune interdiction n'aurait dû être appliquée aux citoyens algériens parce qu'on ne peut concevoir un pays qui refuse d'accueillir des personnes avec des passeports algériens. Ça ne s'est jamais vu avec des passeports de son propre pays, ça ne s'est jamais vu dans les autres pays. On a tous ici des amis qui sont marocains, tunisiens, maliens, etc. Ils ont toujours pu rentrer chez eux. Même s'il y a des restrictions, même s'il y a des conditions. Même s'il y a une quatorzaine à faire, même s'il y a un test PCR, même si c'est lent, mais on arrive toujours à rentrer. Aucun pays dans le monde n'a empêché ses enfants de rentrer. Et maintenant qu'ils nous disent que les frontières sont ouvertes, c'est une fausse ouverture. Absolument. C'est une fausse ouverture. Et pire que cela, c'est que l'étranger n'est pas soumis aux mêmes règles. C'est incroyable. On me l'a dit il y a une discrimination hier, je n'ai pas cru. À l'encontre. Ouais. Quand je parle de personnes qui rentrent en Algérie, quand je parle d'étrangers, je parle de ceux qui vont travailler ou qui ont des impératifs en Algérie, ne sont pas soumis aux mêmes règles. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que on nous traite de manière inférieure à quelqu'un qui est étranger. C'est incroyable. Alors que d'autres pays favorisent leur population, et c'est peut-être un peu logique, et qu'ils font des règles pour pouvoir accueillir leurs compatriotes. D'abord, parce que c'est leur pays, tout simplement. Voilà. On en vient à expliquer des choses qui sont basiques. Aïssa Rahmoun, le mot de la fin, le dernier tour de micro. C'est Jamal, la musique de fond sur le standard d'Air Algérie. C'est une musique montée par la régie ou c'est une musique d'Air Algérie? Non, ça veut dire quand on appelle à tous les call centers de Suisse, de France, d'Algérie, d'Alger, il n'y a pas de boîte vocale. Ça sonne, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Parce que la musique... Non, la musique, c'est nous. C'est pour moquer un peu. Ah, pardon. Non. La musique, c'est nous qui l'avons mise. Cette musique de fond, c'est la musique du film « Maman, j'ai raté l'avion ». Ah, d'accord. Ça, c'est Mounir, ça. C'est un coup d'œil de Mounir, ça. Et de Nazia. C'est la musique du film qui a, Maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai encore raté l'avion. Et je dirais que l'Algérie est en train de rater encore une fois. Le régime algérien fait rater au peuple algérien, encore une fois, l'occasion non seulement de prendre l'avion, mais que l'avion Algérie décolle vers le chemin du progrès, du développement et de la démocratie. On ne peut pas mieux dire. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Abbas Hamadan, le mot de la fin. En fait, cette attitude-là est l'une des nombreuses facettes qui montrent que le pouvoir se comporte avec le peuple algérien comme s'il s'agissait d'un ennemi. Et il mène une guerre contre le peuple algérien, parce que c'est inadmissible, c'est scandaleux, ces mesures-là contre des citoyens algériens. Et moi, je me pose la question, est-ce que ce n'est pas une façon pour le pouvoir de se venger de la diaspora? Parce que le travail que mène la diaspora un peu partout, en France, au Canada, aux États-Unis, leur fait très très mal. Et je pense que c'est une réaction un peu de vengeresse, parce que ça leur fait très très mal. C'est pour ça qu'ils sont allés très très loin. Ils auraient pu prendre quelques mesurettes et tout pour se faire un peu d'argent. Mais là, ils sont allés trop loin pour ne pas penser qu'il y a vraiment un sentiment de vengeance. Et à ce propos, je profite pour cette occasion pour appeler donc la diaspora, notre diaspora, notamment ceux qui sont en France, dans la région Île-de-France et ailleurs, qu'il y a une marche le 6 juin, dimanche prochain, République Bastille, à partir de 13h30. Voilà. Samedi. 6 juin, c'est samedi. Je ne sais pas, je me pose la question. 6 juin, oui. Je crois que c'est le dimanche, je ne sais plus. Dimanche. En tous les cas, le 6 juin. Je crois. Le 6 juin. Le 6 juin, en tout cas. Ne pas induire les gens. 13h30, place de la République, direction la Bastille. Soyons nombreux
nos compatriotes à l'intérieur du pays ont besoin de nous plus que jamais, vu l'encerclement, l'étouffement de la répression à laquelle ils sont confrontés quotidiennement. Mais en même temps, et je termine là-dessus, le Hirak, il vit une période un peu difficile. C'est comme quand on prend l'avion, puisque c'est le sujet, l'avion, on peut traverser des zones de turbulence. Donc c'est une petite zone de turbulence, mais il va reprendre. Enfin, il ne s'est pas arrêté parce que les marches, c'est l'une des manifestations et c'est l'un des visages du Hirak. Le Hirak, il est sur les réseaux sociaux, il est un peu partout, il le saura. Le peuple algérien, avec le génie qu'il a montré, saura trouver les moyens de reprendre le chemin vers la liberté et la souveraineté populaire. Et je rappelle ce titre d'un titre de presse, je ne me rappelle plus lequel. Il dit Algérie bat de l'aile. Et je suis tenté de dire avant même son envol. Et moi je dirais que ça sera grâce au Hirak qu'on va décoller. Comme c'est beau. Avant de vous quitter, nous allons vous montrer une image. Regardez. Cette dame elle a appris qu'elle a perdu son père. Elle aurait voulu aller pouvoir assister à ses funérailles et ça n'a pas été possible. Voilà. Et des cas comme ça, il y en a des milliers. Ils sont innombrables un peu partout dans le monde. Merci Abbas Hamadan, merci Anis El-Qama. Merci Issa Rahmoun, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Au sujet de l'appel que vous venez de lancer pour la marche de République à Stalingrad, c'est ça? Non, Bastille. À Bastille, ouais. De République à Bastille. Moi, j'aimerais juste faire une recommandation, parce que j'y vais de temps en temps et j'ai été très, très heureux de voir tout cet amour que dispensent les Algériens sans compter pour leur pays. Mais j'ai eu très mal quand j'ai vu s'exprimer certains égos qui veulent un peu prendre la direction des... Et c'est des chamaillages, c'est des chamailleries, c'est des prises de bec qui viennent gâcher la fête. Et j'aimerais que ces gens-là reviennent un peu à la raison et qu'ils fassent passer l'intérêt de leur pays, l'avenir de leurs propres enfants avant ces petites chamailleries d'égos surdimensionnés. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi l'émission. Silmiya, Silmiya, Khawa, Khawa, hatta tjir hurriya. Qawala khair.